Namaste. Hello student. Welcome to Department of Collegiate and Technical Education. As a part of Karnataka Learning Management System for the Department of Computer Science and Engineering student, 5th semester. Today we are going to have a session on subject called Green Computing with the subject code 15CS54T. Specifically, unit number 5, which deals with the regulating the green IT, laws, standard and protocols. This is a second session of Unit 5. We'll begin a session with recapping what all we have studied in our previous sessions and previous units. Let's recap. In earlier session, we have discussed about the regulatory environment, how when a company manufactures any product, how regulatory bodies make the rules and laws to control them such a way that they produce some effective and efficient product which are very environment friendly. And also we have discussed about role of software application in green 90s and how a computer or IT devices can be made greener in everyday life. Along with that, we have also discussed about a general framework of global regulatory environment for electrical and IT sector products, such as monitoring, complaints, and regulating the business process of these IT product. Then we also studied about how industry associations and lobbying happens for the regulatory bodies to make laws diluted in accordance with the industry bodies. Regulatory implications of IT product makers and service providers. How regulatory bodies are influence when IT products are made and their associated changes. Let's dig into what we are going to study in today's session. So there are totally 4 or 5 regulatory bodies we are going to study in this unit. However, in this session we'll be confined ourselves to the 2 regulatory bodies, namely RoHS, is also called a Restriction of Hazardous Substances Directives. This is also called as a lead-free directives. Why it is called so? What are its implications? How restrictions use of 10 substances, which are those 10 substances which are restricted in the usage in IT manufacturing. Then how equipments are categorized into various groups, that also we are going to study in this. Then another regulatory body is like REACH regulatory body also we will be studying. REACH means registration, evaluation, authorization of chemical used in IT product and manufacturing. Then we'll be studying about European Chemical Agency. Then substances of very high concentration, SVHC, what is the concept of it? That also we'll have a visit on this. At end, we'll be having some MCQs to assessment ourselves, how well we have studied. So ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ RoHS, ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೀಚ್ ಅಂತ. RoHS ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾವ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 10 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೀಚ್ ಅಂತ. ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥೋರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೀನ್ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹಾನಿಕಾರಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 8-10 MCQನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು RoHS ಅಂದರೆ? RoHS ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ,
ಕೆಲವು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು IT ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಜೀವಚರಗಳಿಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಂತೆ. ಸೊ RoHS ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ RoHS ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ February 2003 ಆ್ಯಂಡ್ took effective on 1st July 2006 by ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2003 ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಜೂನ್ 2000ರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ the usage of 6 hazardous submaterials in the manufacturing of various type of electronics and electrical equipment that causes environment pollution during the disposal and recycle of electrical, electronic, IT equipment. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಈ RoHS ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ 6 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವುಗಳು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು IT ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು IT ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ RoHS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. RoHS ಈಸ್ ಆಫನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ RoHS ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರನ ಲೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ತಂದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಕೆಳಕಂಡ 10 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ IT ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಉಪಯೋಗನೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಲೆಡ್. ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಮೂಮೆಂಟೇ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದನೇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಪಾದರಸ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾನು 10 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ 10 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಹೆಕ್ಸಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈ 10 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೈಪಟ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ 10 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ IT ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳ ಯೂಸೇಜ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ RoHS ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆವರಲ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ RoHS ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಕವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್,
ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ RoHS ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದು. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0.1%, ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ppm. ಸೊ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 0.1% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1000 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 0.01 ಆರ್ 100 ppm ಬೈ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 0.1% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 0.01% ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೀತ್ ಆನ್ ಅ ಕೇಬಲ್ ಆರ್ ಟೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ RoHS ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಚ್ ಸಪ್ರೇಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸಪ್ರೇಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಹೋಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. IT manufacturers is that they are also deeply dependent on the upstream suppliers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳಿಂದ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರು ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, IT ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ IT manufacturer to properly assess whether the particular component sourced from the upstream suppliers are compliant with the regulation or corporate standard and codes of conduct. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದವರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ನಿಂತು ಬೇರೆದವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ನಾನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು OEM ಆಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರಿಲ್ಲ, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು IT ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ರಗಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ RoHS ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಂಬರ್ರಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಅನಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಟುಡೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಸೋಲ್ಡರ್ ಅಂಟಿಲ್ January 2010 ತನಕ ಇದೇನೈತಂದರೆ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ರೌಟರ್, ಸ್ವಿಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ CPU ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮೌಸು, ಏನೇನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, USB, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯೂಸಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದೇ ಥರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷೀನು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಅಂಥ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಯೂಸರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಸರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಫೆಸಿಮಲ್ ಮಷಿನ್ಸರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ ಯಾವುದೋ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು RoHS. RoHS ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ IT ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ IT ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನು ಒಂದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇವಾಲ್ಯುವೇಷನ್, ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಇವಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥರೈಸೇಷನಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ರೀಚ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀಚು. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಸೊ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಡೇಂಜರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ರೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ರೀಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್
NGOs or organization those are working for this environment ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು, ಏನ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಲ್ಲಿ, ರೀಫರ್ಬಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಾಗಲಿ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ NGO ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ SVHS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. SVHC ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್, ಮ್ಯೂಟೋಜೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಈ SVHS ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಂತಹ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In 2008, REACH listed 15 SVHCs. In January 2010, it grew to 29. Finally, in 2012, it is likely to reach 135. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 2018ರಲ್ಲಿ 135 HVSC ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. IT tools are considered as a finished product under REACH. As such, the reporting obligation relates to the SVHCs that may be emitted during a normal usage. ಸೊ ರೀಚ್ಗೂ RoHSಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, RoHS was talking about a individual part component where it can be physically separated. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಅಡೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ರೀಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RoHS ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚು. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ರೀಚ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು MCQಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೌ ವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅವರ್ ಸಬ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಂತೆ. ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ MCQs. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು hazardous substances usage in a IT product? So option A is RoHS, option B is REACH, option 3 is WEEE, option D is all of 4. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ MCQ2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದದು ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ WEEE, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೀಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ RoHS, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಇದು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ MCQ3 ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ RoHS ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ RoHS IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಲೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಡಿ ಏನಂತಾರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಅಂತಾರೆ.
ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ MCQ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗೆ RoHS ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆನ್ ಲೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬದ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ MCQ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ RoHS restricted substances. ಸೊ ಎಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು RoHS ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, B ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 D ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವುದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ MCQ ನಂಬರ್ 5 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ RoHS equipment categorized into so mainframe computers, B routers, switches and so on, C user terminal and systems and D all of the above. ಸೊ RoHS ಅಲ್ಲಿ equipment ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ MCQ ನಂಬರ್ 6 ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ರೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್, ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, B registration, evaluation and authorization of chemical, C responsibility of environmental adaptation of chemicals, D none of the above ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬರೀ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದದು, ರೀಚಾ, B WEEE, ದೆನ್ RoHS ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ MCQ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. MCQ ನಂಬರ್ 8, ಅಂಡರ್ ರೀಚ್ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್. ರೀಚ್ ಒಳಗಡೆ IT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಸ್ ಎ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, C ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, D ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. RoHS ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿತ್ತದು. ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಸಬ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 8 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ source of material as well as some internet resources. Along with that, there are many people ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.